ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صبح مزدوری پر نکلا، دہاڑی پہ نکلا، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اگر حلال روزی کمانے کے لیے نکلا، شام کو تھوڑے سے پیسے کما کے لے آیا اور بستر پہ آ کے گر گیا، بیوی کہنے لگی، بہن کہنے لگی بھیا، بیوی کہنے لگی شوہر صاحب، اماں کہنے لگی بیٹے اٹھ کے کھا لے، کہ اماں جان ریڈی لگا لگا کر مزدوری کر 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 تگاریاں اٹھا اٹھا کر اینٹیں اٹھا اٹھا کے اماں کمر میں درد ہو رہا ہے، میرے سے اٹھا نہیں جاتا، اماں کہہ رہی میں دودھ لے کے آتی ہوں ہلدی ڈال کے، دیسی گھی کا چمچ لے کے آتی ہوں ڈال کے، بیٹے میں شہد لے کے آتی ہوں دودھ میں ڈال کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں جان، بہن جان، بھائی جان تو بعد میں دودھ لے کے آنا، پہلے اسے تھک ہار کے لیٹنے والے کو میرا پیغام سنا دو، جو حلال روزی کماتے کماتے تھک گیا، پروردگار عالم فرما رہا ہے اس کے سارے دل کو اللہ نے اس کے سارے دل کے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے پاک نبی کو آکھ حضرت سعد نے مصافحہ کیا، پاک پیغمبر نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، حضرت سعد کے ہاتھ مزدوری کر کے دیہڑی دار تھے، محنت مزدوری کرنے والے تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر کھردرا پڑنا گیا، ان کی کھال جو اوپر نیچے ہو گئی، آپ نے نبوت والے ہاتھ سے حضرت سعد کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ دیا، پھر دوسرا ہاتھ سعد کے ہاتھ میں رگڑنا شروع کر دیا، فرمایا میرے سعد یہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کا نبی مزدوری کرتے کرتے میری ہاتھ کی کھال ادھڑ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حضرت سعد کی ہتھیلی پہ رگڑنا شروع کر دیا، چومنا شروع کر دیا، فرمایا اے سعد سن لے، جو حلال روزی کمائے اس کے ہاتھوں کا حال ایسا ہو جائے، میں محمد ضمانت دے رہا ہوں اس کا ہاتھ کبھی جہنم میں نہیں جلے گا۔ اللہ تین باتوں کا میرے پیاروں خیال رکھنا، تین باتوں کو پلے باندھ کے رکھنا۔ پہلی بات یہ، کبھی تیرے دروازے پہ کھانے پینے کے مانگ لیے، کبھی آپ کے میرے دروازے پہ پہننے اوڑھنے کے لیے، صاحب حیثیت ہو یا غیر صاحب حیثیت ہو، آپ کی دکان پر جب بھی کوئی آئے اور کہہ دے اللہ کا نام، اللہ کے نام پر دے، کبھی بھی میرے عزیزوں اس کو خالی نہ موڑنا، کبھی بھی اس کو میرے عزیزوں ترخانہ مت، بلکہ جو ہو سکے اللہ کے نام پہ دے دینا۔ علماء اکرام نے فرمایا جس کا ہاتھ ہمیشہ صبح و شام ایسا رہا، پروردگار عالم اس کے پیسے کو ہسپتالوں سے، اس کے پیسے کو عدالتوں سے، اس کے پیسے کو تھانے کچہریوں سے، غلط کاموں سے، کھٹ جانے سے، چوری چکاری سے، اللہ اس کے پیسے کو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ غنی۔ میرے عزیزوں کوشش کرنا اپنے دسترخوان کے اوپر کبھی حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ بچہ کہ ابو جی میں نے بریانی کھانی ہے، کہہ دو بیٹے میرے اندر دال لانے کی طاقت ہے، اپنے بچے کو سمجھاؤ، اور یہ نصیحت، یہ سمجھانا ماؤں کا کام ہے تاکہ اپنے بچوں کا مزاج بنائے۔ تمہارے باپ کی جو دہاڑی ہے، تمہارے ابا جان کی جو آمدن ہے، اسی کے اندر اپنی خواہشات کا اظہار کرنا۔ یہ نہ ہونا تمہارے باپ کے پاس آلو کے پیسے نہیں تم برگر کی فرمائش مت کرنا۔ یہ سبق تو ماؤں کو ہوا کرتا تھا، لیکن میری ماں میری بہنیں ناراض نہ ہونا، تم نے تو پہلے بچوں کو سکھلا رکھا ہوتا ہے کہ ابا جانا ہے ان کو لپٹ جانا، کہنا ساتھ والے محلے میں، ساتھ والے فلیٹ میں بڑا فریج آ گیا، فل سائز کا فریج آ گیا، ابو جان نیچے سے برف لا کر اوپر لے کے آنے، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں فریج چاہیے، کہیں سے بھی لا کے دے۔ کوئی داڑھی پکڑ کے نوچ رہی ہے، کوئی اپنے باپ کو ہلکے ہلکے چانٹے سے مار رہی ہے، کوئی اپنے باپ کا بچپن میں پیار پیار میں گریبان پکڑ رہا ہے، بڑا ہے وہ تو بات ہی نہیں کرتا، بڑی ہے منہ مسور کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا بات ہے بیٹی، کیا بات ہے بیٹا جان، اپنے کمرے میں چلے گئے، ابا جان ہر کچے پکے مکان میں فریج کھڑا ہوا ہے اور مجھے نیچے بازار سے دخل سے تختے سے برف لاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ باپ تیری عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کا بھرم رکھنے کے لیے، گھر کے اندر اپنی بیوی کی زبان درازی سے بچنے کے لیے، میرے عزیزوں کہیں سے ادھار پکڑے گا، کہیں سے سود پکڑے گا، 10 کا مال 50 میں بیچے گا، خام مال 1 نمبر کر کے بیچے گا، فریج تو تیرے گھر کے اندر لے آئے گا، لیکن میری بچی کال کھول کے سن لے، اگر تو نے حرام کے پیسوں کے فریج سے ٹھنڈی برف استعمال کرنا شروع کر دی تو ذمہ داری سے علماء اکرام کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک تیرے گھرانے کو حوض کوثر سے محروم فرما دے گا۔
जहाँ यख ठंडा पीने को दिल करे वह नॉर्मल पर लेकर आओ, जो नॉर्मल पीने को दिल करे वह सादे पानी पे लेके आओ। खुदाए पाक की कसम, जब बच्चा माँ बाप की रजा पे राजी हो गया और माँ बाप अल्लाह की रजा के लिए राजी हो गए, तो मेरे अजीजों, ये तुम्हारी बंदानी कॉलोनी का घर आसमान के फरिश्तों को जन्नत का नजारा पेश करता नजर आएगा। समरकंद जब फतह हुआ, अल्लाह अकबर, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। मुल्क शाम, मुल्क दमिश्क के अंदर एक पादरी ने अपने खादिम को भेजा, मुलाजिम को भेजा और एक पैगाम दिया, मुसलमानों के अमीर के पास जाओ और उसको जाके को तुम्हारे मुसलमानों ने हमारे साथ बेवाजिबी की, इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, अचानक हमारे पे हमला कर दिया, हमारे से जिजिया ना मांगा, हमें कलमा ना पढ़ाया, हमें लड़ाई के लिए तैयार ना किया। ये मुसलमानों के जंग लड़ने के 3 उसूल हैं। पहले कलमे की दावत दो, नहीं मानते जिजिया मांगो कि टैक्स तावान दो, अगर वो नहीं मानते फिर लड़ाई के लिए मैदान में आ जाओ, इस दिन अल्लाह की ताकत के साथ हमला करने आएंगे। उस पादरी ने अपना मुलाजिम भेजा कि जा मुसलमानों के अमीर से हमारी शिकायत करके आ। वो है दमिश्क के अंदर, 4 आदमी चौक में खड़े थे, कहने लगा तुम्हारा अमीर कहाँ है, अमीर कहाँ है मुसलमानों का, 7 बर्रे आजमों का खलीफा कहाँ है, सानी उमर बिन अब्दुल अजीज कहाँ है। 2 आदमी कहने लगे इस गली में चला जा, ऐसे मुड़ के सामने जाना, सामने मकान उसका होगा। वो नौजवान ईसाई पादरी मेरे अजीजों, उसका मुलाजिम चला गया, जो निशानदही की थी, जो पता बतलाया था। हाय, पहले तो मेरे अजीजों लोग ईसाइयों को पते दुरुस्त बतलाया करते थे, अब तो भाइयों को पते गलत बता देते हैं। उतना धोखा दे जितना इजराइल का धोखा बर्दाश्त कर सके। आज तो किसी को सहराओं में धोखा देगा, रब्बे काबा की कसम, कल कयामत का दिन आवेगा और फिर कयामत तो बहुत दूर की बात है, मौत का वक्त आएगा, तुझे खुशियों में से धोखे से उठा लिया जाएगा। चल, हकीकत है, धोखा नहीं है, दूल्हा बना। अभी पिछले 4-5 महीने हमारे पंजाब में इलाका ओकाड़ा, मेरे अजीजों बारात तैयार है, दूल्हे की गाड़ी सज के दरवाजे पर आ गई, फूलों की मालाओं से सजी गाड़ियां दरवाजे पर आ गई। बहनों ने भी ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करा लिया, लाल जोड़े हरे रंग के जोड़े पहन लिए। अल्लाह अकबर। दूल्हा के अब्बा जान ने भी सफेद तहमद और पगड़ी बांध ली, हटो बच्चों के नारे लग गए। उधर फोन हो रहा है जी, खाना तैयार हो रहा है, वक्त मुकर्रा पर आ जाना, शादी हाल का इतने बजे टाइम है। उधर खाना तैयार है, देगों में चमचे खड़कने लग गए, चावल गोश्त देगों के अंदर डल गया, कनाते लग गई, कुर्सियां के सज गई, वेटर आ गए, बाजे वाले आ गए, ढोल वाले आ गए। अल्लाह अकबर। 9:15 हो गए, 9:30 हो गए, लड़के का मोबाइल फोन बंद है। थोड़ी देर के बाद नंबर खुला और फिर उस नंबर पे दोबारा कॉल आई कि इस नंबर पर किसने फोन किया। वो कहने लगे तू कौन है? कहा जी आप बताओ किसने फोन किया? कि मैं लड़के का अब्बा हूँ, मैं लड़के का भाई हूँ, फला कहाँ है? कहने लगे क्या करना है? अल्लाह अकबर। उसको को जल्दी करे, ब्यूटी पार्लर से आए, बारात देर हो रही है, ले जाने में लड़की वाले फोन कर रहे हैं। यकीन जानो फोन सुनने वाला रोने लग गया और कहने लगे मियाँ उसकी शेरवानी को अलमारी में रख दो, उसके सफेद जोड़े को सेरे को अलमारी में रख दो, जो फूल उसके गले में मालाओं के तौर पे डालने के लिए आए थे उसकी कब्र पर डालने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो सज धज के ब्यूटी पार्लर से हमाम से निकल रहा था। उसके मोटरसाइकिल को ट्रक ने टक्कर मारी, लगते ही फौरन दुनिया से हलाक हो गया। ये पिछली छोटी ईद मेरे अजीजों ईद उल फितर गुजरी है, बड़े ही मेरे ताल्लुक वाले थे, उनके घर में जाके ठहरा करता था। 8 अफराद घर के भांजे भतीजे माँ बाप समेत मेरे अजीजों ईद के दिन किसी को मिलने जा रहे थे। इजराइल ने पकड़ के यूं करके गाड़ी को धक्का दे के नहर में गिरा दिया, गाड़ी बाहर निकली, 8 के 8 ही लुकमा अजल बन चुके थे। तू रात के अंधेरे में किसी को धोखा दे, हम दिन के उजाले में तुझे लेके जाएंगे। इतनी पावर है इजराइल के अंदर, खुदाए पाक की कसम, रोकने पर आए तो ट्रेनों के इंजन रोक के खड़ा हो जाता है, ले जाने पर आए तो 400 आदमियों को इकट्ठा लेके चला जाता है। उसे किस चीज की परवाह है?
किसी घर के अंदर आता है, छोटे बड़े को लेके जाता है और बाद वालों को, रोने वालों को पैगाम देके जाता है, बंदे के पुत्र बन के रो, गुरूरी ना करना, तकब्बुर ना करना, खुदा को मैली आंख से ना देखना। मैं दोबारा आऊंगा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं भूला, मुझे पता है, मैं पूरे निशानदेही के साथ आऊंगा। फिर मैं आज एक को लेके गया, मकान की छत गिरेगी, मैं सारे घर वालों को लेके चला जाऊंगा। डरते हुए मेरे चांद मेरे प्यारों जिंदगी गुजारो। वो जब अंदर गली के अंदर ईसाई गया, वापिस आ गया, कहने लगा मियाँ मुसलमानों के खलीफा का घर पूछा, मैंने कोई ज़कात लेने वाले का घर नहीं पूछा। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा जिस घर के बारे में तूने बताया वो तो एक मिस्कीन सा आदमी है, कपड़े फटे, जुत्ती उसकी टूटी हुई है और उसकी बीवी बदहाली के अंदर कपड़े परासा, वो बड़ी जो है वो खड़ी हुई है, कसमा पुरसी का आलम है और उसका बुरका भी फटा हुआ, पेमद लगे हुए हैं और वो गारे की तगारियां पकड़ा रही है। वो टूटी सी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है और तगारियां पकड़ के, उसके बाद वो गारा लगाने के लिए चीज भी कोई नहीं, अपने हाथों से छत की लिपाई कर रहे। मैंने कहा मियां कौन हो? कहने लगे छत टपक रही थी बारिश की वजह से, मजदूरी के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं थे तो इसलिए खुद ही मैं अपनी छत की लिपाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी चला जा, मौका अच्छा है। वही मुसलमानों का खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, वही है। ये कौन है? अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद अपने घर आए, बीवी के पास बैठ गए, बीवी को ललचाई नजरों से देखने लगे। बीवी साहबा कहने लगी क्या बात है? कहने लगे कुछ कहूं तो इनकार तो नहीं करेगी? का क्या बात हुई? का तेरे पास कोई तनख्वाह बची हो, एक दो अन्ना दे दे। किस लिए? का जब मैं जामे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता हूँ, एक अंगूरों की छाबड़ी वाला कहता अमीरुल मोमिनीन कुछ अंगूर लेके चला जा। आज उसने बड़े जोर से मुझे मजमे में कहा, इनकार करते मुझे शर्म आई, थोड़े से पैसे दे दे, मैं जाके अंगूर ले आऊंगा, मेरी इज्जत का भरम बच जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी रोने लग गई, कहने लगी खुदा तेरा भला करे, तू अंगूर की बात करता है, आज तेरी बच्चियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है। बाप की जेब देखकर, बाप की आमदन देखकर, बाप की तनख्वाह देख के दस्तरखान पे नखरे किया करो, वरना बाप के चेहरे पे मेरे अजीजों छाइयां देखकर, नदामत देखकर, थकान देखकर, खुदा की कसम पतले शोरबे के साथ रोटी खा के शुक्र अदा करके उठ जाया करो। जो 40 रुपए का तू कप चाय का बाहर बैठ के पी रहा है, मेरे अजीजों जो 200 रुपए की तू अल्लाह अकबर निहारी की प्लेट खा के आ रहा है, काश अल्लाह तुझे तौफीक देता, वो थैली में डलवा के लाता, रब्बे काबा की कसम है अपने घर में बहन भाइयों के साथ बैठ के खाता, एक लुकमा माँ के, एक लुकमा बाप के, बहन भाइयों के मुंह में देता, खुराक तेरे अंदर जाती, पेट तेरा भरता, तेरी सखावत पर अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाता। गया जाके कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, न कलमे की दावत दी, ना तावान मांगा और अचानक हमला कर दिया रात के अंधेरे में और सारा समरकंद फतह कर लिया है। बीवी से कहने लगे कागज कलम लेके आइयो। वो हाथों में गारा लगा हुआ, उसी गारे वाले हाथ से कागज पकड़ा और यूं करके लिख दिया कि अमीर लश्कर को चाहिए फौज में एक काजी मुकर्रर करे और अपने खिलाफ समरकंद वालों की दरखास्त सुने। पर्चा देखता कहता गारा लगा हुआ है, जिसके घर के अंदर पैसे कोई नहीं मजदूर को देने के लिए, ये फौज का अमीर सुनेगा उसकी। लपेट के कागज समरकंद चला गया, कहने लगा ये ले। पादरी को कहने लगा, उन्होंने कहा ये क्या? कहा जिस काम के लिए भेजा था। उन्होंने कहा मुसलमानों के अमीर के पास कागज ही कोई नहीं, गंदे कागज पे लिख के दे दिया। उन्होंने कहा जा फौजी लश्कर के उसे दे के आना अमीर को, वो खुद ही कर लेगा। चल जा तो सही। जब जाकर रुका गारे वाला पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, लिखाई देखी, कांपने लगा। क्या हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन का खत है, हाँ अपने लिए काजी मुकर्रर करे जो रियाया की अवाम की बात उनकी शिकायतें सुने। फौरन उसी वक्त खड़े खड़े काजी मुकर्रर किया गया। इधर ईसाई पादरी है, इधर मुसलमानों के लश्कर का अमीर है। ईसाई पादरी कह रहा अचानक हमला किया, तावान नहीं मांगा, जिजिया नहीं मांगा और इन्होंने हमारे पे हमला किया, कलमे की दावत नहीं दी। सच्चे
کہ آس پاس کے علاقے والوں کے پاس ہم نے سارے پیغام بھیجے تھے، ہر ایک تلوار لے کے ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے سمرقند آم والا، فروٹ والا، باغات والا، ڈرائی فروٹ والا شہر ہے، ہم نے اس لیے سمجھا ہی کوئی نہیں، ہم نے اچانک حملہ کر دیا، اور جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام۔ اللہ اکبر۔ قاضی کہنے لگا خبردار، جو تیرے سے پوچھ رہا ہوں وہی بتا، کہاں ہم نے دھوکے سے حملہ کیا۔ اب سنو، دونوں کی سنی، اب فیصلہ لکھا، اب وہ فیصلہ قاضی نے پڑھ کے سنایا۔ حکم دیتا ہوں اسلامی فوج کو کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سمرقند کو جانوروں سمیت اپنے خیمے اکھاڑ کے لے جاؤ، سمرقند کو خالی کر دو، اسلام کی فتح کے جھنڈے لگائیں، سارے اکھاڑ کے سمرقند کی سرحد سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ یہ ملک تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف حاصل کیا ہے، چلو۔ عیسائی کہنے لگا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، ملک ہی خالی کر رہے ہیں۔ ادھر مغرب کی اذان ہونے والی تھی، ہو کا عالم سناٹا سناٹا، مکان خالی، خیمے اکھڑے ہوئے، پرچم اتار لیے گئے۔ عیسائی پادری اپنوں کو، وہ پادریوں کو دیکھنے لگے، ہو کیا گیا؟ وہی پادری اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے اپنے مالک کے ایسے سچے غلام دھرتی پر بڑے بڑے تابعدار دیکھے، محمد کے جانثاروں جیسا تابعدار نہیں دیکھا۔ اوے لوگو، ان کی حکومت میں زندگی گزارو، ان کو اپنا آقا مانو، اگر ان سے مخالفت کرو گے منہ موڑو گے، نہ دین کے روگے نہ دنیا کے روگے۔ یہ دوڑے اور بھاگے بھاگے سرحد کے پاس پہنچے، اسلامی لشکر مسلمانوں کے ویر خدارا خدارا، عورتوں نے دوپٹے اتار دیے، مردوں نے پگڑی اتار دی، کہا ہم تو جس خدا کو تم مانتے ہو تمہارا اس کا واسطہ ہم تمہارے پیروں میں رکھتے ہیں، واپس آ جاؤ، ہمارے کلیساؤں میں ہمارے چرچوں میں آ کے اذان دو، تم ہمیں اپنا غلام بناؤ، ہمارے بچوں کو اپنا نوکر بناؤ، تمہارے تابعداری میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان لشکر کا امیر کہنے لگا بے شک ہم تمہارے ملک میں آ رہے ہیں تمہاری مرضی سے، اتنا تو بتا دو تمہیں کس چیز نے متاثر کیا۔ عیسائی پادری رو رو کے کہنے لگا اور جس کے غلام اتنے اعلیٰ ہیں ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ میں پچھلے سال میرے عزیزوں کھٹڑوں کے علاقے میں نواب شاہ کے اندر آیا، دو ہندوؤں نے میرے عزیزوں کلمہ پڑھا، الحمدللہ سال کافی حضرات نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا کلمہ پڑھا کہ، میں نے کہا تیرا نام کیا رکھوں؟ کہنے لگا میرا نام بلال رکھ دو۔ میں نے کہا تجھے بلال کے بارے میں پتہ ہے؟ کہہ رہا یہ تمہارے نبی کا غلام ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہائے میرے یہاں چوٹ لگی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہندو کو تو بلال کا، بلال کی پہچان ہے، کلمہ پڑھنے والے کو، نبی کے غلام کو، سبز رنگ کا پرچم نالین سینے سے لگانے والے کو نبی کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کشمیر میں جا کے یہ واقعہ بیان کیا، وہ مدرسے کا افتتاح تھا، کہنے لگے مولوی صاحب اس کی نسبت سے مدرسے کا نام ہی جامع مسجد بلال اور مدرسہ بلال حبشی رکھتے ہیں، او پہاڑوں کے دامن کے اندر، کہ جہاں جاتے ہوئے جیب کے اندر حقیقت میں خدا یاد آیا۔ دنیا ترس رہی ہے، تم پان بیڑی گٹکے کے پرچوں میں چکر میں لگے ہوئے ہو، دنیا جھولی پھیلا پھیلا کے تمہارے ایمان کی سلامتی کی، تمہارے ملک پاکستان کی سالمیت استحکام کی دعائیں کر رہی ہے کہ اس ملک کی وجہ سے اللہ کبھی بھی ہمارے علاقوں میں ہمارے مکانوں کے دروازے پہ فتح کے پرچم لہرائے گا، لیکن مسلمان خدا کے واسطے آج 14 اگست کے دن باجے بجا کے اپنی گاڑیوں کے سے سلنسر نکلوا کر گینگی کر کے ون ویلنگ کر کے پوری دنیا کو تو نے باور کرایا۔ اللہ اکبر، ہم غیرت مند قوم نہیں، ہم ناچنے والی قوم ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا میرے چاند، پوری دنیا نے۔ یہ وائٹ ہاؤس والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، انہوں نے تجھے اپریشیٹ کیا ہوگا، سلام تھوکا ہوگا تیرے میرے پر، تھوکا ہوگا اللہ کی قسم۔ ابھی واہ صحابہ کے نعرے لگ رہے تھے، اللہ تو نے اپنی شخصیت کو اپنے آئیڈیل روٹی کپڑا مکان بنایا، تو نے اپنی شخصیت کی پہچان پیسے کے اندر سمجھی۔ واہ عمر، اب کہو واہ عمر، کیا کہتے ہیں؟ واہ عمر۔ کون عمر؟ اللہ اکبر۔ دور خلافت ہے، مسجد کے ممبر کے اوپر آ کے بیٹھ گئے صحابہ، ذرا میری بات سنیو، سارے صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آ گئے۔ اب سنو، حضرت عمر کیا کہنے لگے کہ میرا باپ بال بچڑدار تھا، ہم زیادہ بہن بھائی تھے، جب ہمارے گھر کے اندر فاقہ آتا تو میری اماں میری خالہ کے پاس کبھی
कबीला बनी मखजूम में मुझे भेज दिया करती। मेरे खालू को पता लगता, मेरी भूख को ताने दे के कहता वेले आ गए। फिर वो मुझे बिठा के नहीं खिलाता था, मुझे घी की नहीं खिलाता था, सारा दिन जंगलों में अपने साथ ले जाता, बकरियां चरवाया करता था। जब शाम को आता मेरी अपनी बीवी से, मेरी खाला से कहता एक मुट्ठी किशमिश की दे दे। अल्लाह अकबर। भला उमर का 8 फीट का कद, एक मिट्टी मुट्ठी से कहां गुजारा होता था। अल्लाह, ये कह के रोने लग गए। अल्लाह गनी। इतने में अजान हुई, आपने मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाकर जब जाने लगे, अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से राना गया। आपने यूं करके हाथ में हाथ डाला और कहा उमर, हम तो तुझे बड़ा समझदार समझते थे, तूने पूरे मदीने वालों को ये बात सुनाने के लिए इकट्ठा किया था। उमर, क्या तू इतना ही वेला है या इतने फारिग है तेरी ये बात सुनने के लिए आए? अल्लाह अकबर। हज़रत उमर का सर झुका हुआ, छम छम आंसू आंखों से गिर रहे हैं। कहने लगे अब्दुल रहमान भाई, ये बात बताना मकसद नहीं था। दरअसल आज मुल्क मिस्र और शाम से कुछ वफूद आए थे और उन्होंने आके मेरी चेहरे के सामने तारीफ की और कहने लगे उमर, तेरी तो ताकत के, तेरी तो गैरत के डंके मुल्क शाम मिस्र में बजने हैं। और भाई अब्दुल रहमान, ये सुन के मेरे दिल के अंदर मैं आने लगी। मैंने पूरे मदीने वालों को इकट्ठा कर कर अपनी औकात बतला दी कि उमर दायरे के अंदर है। आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गया। तेरी तो एक मुट्ठी किशमिश की तेरी औकात थी। आज उमर पूरी दुनिया तेरे कोड़े से कांपती है। ये तेरे खानदान का कमाल नहीं, मोहब्बत की निगाहों का कमाल है। हर तरफ एहतसाब का नारा लग रहा है। हर तरफ मेरे अजीजों लूटी हुई दौलत का नारा लग रहा है कि वापिस करो। वाह उमर, तेरी शान के क्या कहने। आज दुनिया दाएं बाएं से भौंकती है, बकवास करती है। फातिमा का बाग खा गए और चलो तुम्हारी एक वक्त मान मिली, बाग खा तो किसको दिया? अब्दुल्ला बिन उमर को दिया। किसको दिया? अपने बेटे उबैदुल्लाह को दिया। किसको दिया? अपनी घरवाली को दिया। वो बाग गया का जिस तरह 12वें इमाम को जमीन खा गई, वो गारों में चला गया तो बाग भी पता नहीं कहां चला गया है। और चलो एक मिनट के लिए मानते हैं, चलो उमर बाग खा गया, बताओ तो सही वो बाग किसकी मिल्कियत में गया, किसके हिस्से में आया? रब्बे काबा की कसम है, तुम उस उमर को कहते हो, सिद्दीक अकबर को कहते हो, फातिमा की इज्जत की पामाली की है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मिंबर पर आकर बैठ गए और सारे सहाबा से मुखातिब हो रहे और कह रहे अस्मउ व अतीउ, ओ लोगो मेरी बात सुनो, मेरा कहा मानो। एक कोने से साहबी खड़े हुए कहने लगे ला नस्मउ व ला नुतीउ, उमर तेरी बात नहीं सुनेंगे, तेरा कहा नहीं मानेंगे जब तक ये नहीं बतलाएगा, जब तक ये नहीं बतलाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे पर ये कुर्ता कहां से आया है? ये नया जोड़ा, नया कपड़ा कहां से आया है? उमर बता कितने में लिया? या बैतुल माल के खजाने में से लिया? हजरत उमर वहीं बैठ गए, छम छमा से फिर दोबारा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह गनी। हजरत उमर खामोश। भाई क्या तुम्हें मेरे पे यकीन कोई नहीं? कहा उमर एतमाद जरूर है, आज अगर कुर्ते का एहतसाब ना दिया तो कल लोग बाग का इल्जाम लगाएंगे। हजरत उमर सर झुका के बैठ गए। आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और अपने बाप के कंधे पे हाथ फेर के कहने लगे अब्बू जी आंसुओं को साफ कर लीजिए। अब्बा जिनकी जवान औलाद जिंदा हो उनके बाप रोया नहीं करते। मैं पूछ रहा हूं जवान औलाद से, बाप फालिज के मर्ज में क्यों हर बाप की जुबान पर ही फालिज गिरता है? तेरे तंदों से जब तू पैर जमीन पे मार के कहता है पता नहीं मेरा बाप भौंकना कब बंद करेगा, अल्लाह फरमाते इज्जत के साथ ही चुप हो जा। पूरे साल के अंदर आप तखमीना अंदाजा लगाओ कितनी माओ को बेदर्दी से, कितने बापों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जिसको तुम हुसन परी बना के ला रहे हो वो घर के अंदर आते ही कह रही है जानू बताओ नया मकान कब लोग अलहदा कर। अपने घर में 11 बहन भाइयों को मरदूदनी छोड़ के आई और तेरे आके बहन भाइयों को मार मुकर थप्पड़ कुत्ती के कि तुम मेरे घर के अंदर खुशियां देने के लिए आई कि मेरा घर उजाड़ने के लिए। खबरदार, मेरे बहन भाइयों के मामले में आज तो बात कर दी, आइंदा न करियो। रोटी मांगेगी दूंगा, तो सब्जी मांगेगी मुर्गी दूंगा, तो सादा कपड़ा मांगेगी मैं तुझे बेहतरीन मेड इन चाइना का दूंगा। लेकिन खबरदार, मेरे बहन भाइयों के दरमियान पुल बनना है, दीवार नहीं बनना।
جب تو اپنے ماں باپ کے گلے سن کر بیوی کو آ کے کہتا آج تو میرے باپ نے میرے ناک میں دم کر دیا، میری امی کی گفتگو نے سر میں درد کر دیا، تو وہ تیری بیوی تیری ماں کو قرآن پڑھ کے بخشے گی؟ وہ تو 4 گالیاں اور دے گی۔ وہ تو کہے کہ چلو رات ہم باہر روڈ پہ گزار لیں گے، میں ہوں نا کرائے کے مکان میں برتن، ہاں تو اتنی برتن مانجنے والی، ساس کے جھوٹے برتن تو تیرے سے مانجے نہیں جاتے، تو لوگوں کے برتن مانجے گی؟ علیحدہ مکان لینے میں عزت ہے، ٹھیک ہے بیوی کا حق ہے، لیکن یہ بھی حق نہیں ہے کہ بہنیں کواری بیٹھی ہوں اور تو بیوی کا ہاتھ پکڑ کے علیحدہ مکان لے لے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 5-10 منٹ آپ کے اور لے لوں، تھکے تو نہیں ہیں؟ اس وقت تو بڑی یوں کر کے کر رہے تھے، اس طرح کر کے، اب وہ تمہاری طاقت ساری کہاں چلی گئی؟ دیسی کا ثبوت دو، ڈالٹا کا ثبوت نہ دو۔